take me right back to the start. የሰባተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት በታምነት ቱቶሪያል የተዘጋጀ ዩኒት 3 linear equation. In the linear equation, we can discuss about the algebraic terms and expression. On this lesson, we can discuss on algebraic expression, variables, terms in a given formula. We can define what do you mean by an algebraic expression, what is variables, what is terms in a given mathematical expression or mathematical statement. So what we learn in this lesson is to define algebraic expression, variables, terms, numerical coefficient, monomial, binomial, and trinomial expression and related examples. So in this presentation, we are basically focused on how can we define an algebraic expression, and also how can we define variables, terms, numerical coefficients, and types of algebraic expression like monomial, binomial, and trinomial expression based on related examples. ስለዚህ በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ የምንማረው algebraic expression ምንድነው፣ variable ምንድነው፣ term ምንለው ምንድነው፣ numerical coefficient ምንለው ምንድነው፣ እንዲሁም የalgebraic expression አይነቶች የምንላቸውን እንደ monomial, binomial እና trinomial expression ምንድነው ልዩነታቸው፣ እንዲሁም ተዛማጅ የሆኑ ምሳሌዎችን እናያለን ማለት ነው። So algebraic expression, what do you mean by algebraic expression? In an expression formed by numbers, letters, symbols, and arithmetic operations. If there is an expression which is formed by using numbers, letters, symbols, and arithmetic operations, so that expression is said to be an algebraic expression. እንግዲህ algebraic expression ብለን የምንጠራው የሆነ አገላለጽ ነው፣ ኤክስፕሬሽን ነው። በምን መልክ ወይም ምንን የያዘ ነው? ቁጥሮችን የያዘ ሌተር ወይም እንግሊዝ አልፋቤቶችን የያዘ ወይም ሲምቦሎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም አርithmetic ኦፕሬሽኖችን እንደ መደመር፣ መቀነስ፣ ማብዛትና ማካፈልን የያዘ አንድ የሆነ ሂሳባዊ አገላለጽ algebraic expression ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ 2 + x አሁን አያችሁ እዚህ ጋር 2 ሲደመር x የሆነ አገላለጽ ነው። እንግዲህ ምን ይዟል? ቁጥር ይዟል፣ ሌተር ይዟል፣ እንዲሁም ኦፕሬሽን ይዞልናል ማለት ነው፣ መደመርን። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ስለያዘ ይህ algebraic expression ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The second example is 6 alpha plus x. 6 alpha ስንል አልፋ ሲምቦል ነች። ስለዚህ ሲምቦል ይዛለች። እዚህ ጋር ደግሞ ሌተር አለ፣ ኦፕሬሽን አለ። ስለዚህ እነዚህን ምን ብለን እንጠራዋለን? algebraic expression ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛው ምሳሌ ስታዩት b + x ማለት b ሌተር ነች፣ መደመሪያ ኦፕሬሽን ነው፣ x ደግሞ ሌተር ነው። ስለዚህ እነዚህን ስለያዘ ምን ብለን እንጠራዋለን? algebraic expression ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንዲሁም beta - 10, beta is a symbol, minus means an operation, 10 is a number. So the expression is formed by a symbol, an operation, and a number, which is said to be an algebraic expression. The fifth one is 2 pi. Pi is a symbol, so we can say 2 pi is an algebraic expression. Y + 3 also similar to the other expression, so we can accept these kinds of expression as an algebraic expression because they are formed by using numbers, letters, symbols, or arithmetic operations. So we can accept these kinds of examples as algebraic expression.
What do you mean by variables? Variables is an alphabet or symbols that represents an unknown number or unknown value or unknown quantity. እንግዲህ ቫሪያብል ብለን የምንጠራው የሆነ የእንግሊዘኛ አልፋቤት ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ሲምቦል ሊሆን ይችላል ወይ አልፋቤት ነው ወይ ሲምቦል ነው ግን ምንድነው የሚወክልልን ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማለት ነው የሆነ ያልታወቀ ቁጥርን የሆነ ያልታወቀ ዋጋን ወይም የሆነ ያልታወቀ መጠንን እነዚህን ሶስት ነገሮችን ወክሎ የሚገባ ወይ አልፋቤት ነው ወይ ሲምቦል ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወይ አልፋቤት ወይ ሲምቦል ብለን የምናስገባቸው ምን ብለን እንጠራቸዋለን they are variables we can say as a variable is an alphabet or a symbol that represents an unknown number or an unknown value or an unknown quantity example አሁን እዚህ የምታዩቸው እነዚህ በሙሉ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ካፒታል ኤ ቫሪያብል ነው ምክንያቱም አልፋቤት መሆን ይችላል ካፒታል ሌተር ሊሆን ይችላል ስሞል ሌተር ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው ቫሪያብሎች ጋ ካፒታል ቢ አለ ስሞል ቢ አለ እነዚህ ቁጥርን ተክተው የሆነን መጠንን ተክተው የሆነን ዋጋ ተክተው በሆነ በአልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የምታዩቸው ኤክስ አለች ዋይ ዜድ ፓይ አልፋ beta and theta and so on we can use different types of alphabets or we can use different types of symbols as a variable in a given expression so we can call it these kinds of symbols or alphabet as a variables in a given mathematical expression ስለዚህ variable ማለት ወይ አልፋቤት ነው ወይ ሲምቦል ነው ወይም ቁጥርን ወይም መጠንን ወይም ዋጋን ተክተው የሚገቡ በሆነ ሂሳባዊ አረፍተ ነገር ውስጥ የሆነን ቁጥር ወይም የሆነን መጠን ወይም የሆነን ዋጋ ተክተው የሚገቡ ሲምቦሎች ወይም ቫሪያብል ሲምቦሎች ወይም አልፋቤት የሆኑ ነገሮች በሙሉ ምን ብለን ነው እንጠራቸው ቫሪያብል ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው example a plus 21 which is equivalent to 50 this is a full type of expression which can call it as an equation with the presence of equality sign የኩል ይሆናል ምልክት ስላለው ኢኩዌሽን እንለዋለን ግን it is an expression ነው ግን በዚህ ውስጥ ይሁት a ያለች a ሲደመር 21 እኩል ይሆናል 50 ይለናል ስለዚህ a ማንን ተክታ ብትተካ ነው ይሄ ኤክስፕሬሽን እውነት የሚሆነው a 29 ቢሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ a ቁጥርን ተክቶ ነው የገባው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ቫሪያብሎች ቁጥርን የሆነ መጠን ተክተው ይገባሉ በሆነ ሂሳባዊ አረፍተ ነገር ውስጥ የምንለው ለዚህ ነው ማለት ነው 32 minus a which is equivalent to 15 so we can calculate the value of a as a variable which is equivalent to 70 as this statement is true ይህ አረፍተ ነገር እውነት እንዲሆን ይህ ቫሪያብል መጠኑን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስንሰራው ምን ይመጣልናል 17 አሁን 17 ብናገኝ ከ32 ላይ 17 ብንቀንስ 15 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ a ቁጥርን ተክቶ የገባ ፊደል ነው ማለት ነው ስለዚህ a ምንድነች ቫሪያብል ነች ብለን እንጠራታለን number 3 2x plus 12 which is equivalent to 20 so we can calculate for x so if finally we can get the value of x which is equivalent to 4 ስለዚህ በዚህ ይህን ኢኩዌሽን ብንሰራው የx ዋጋ 4 ነው ብለን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ x የሆነ ቁጥርን ተክታ የገባች ነች እሱ 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ x ምንድነች ቫሪያብል ነች ብለን እንጠራለን ማለት ነው 30 minus 3y which is equivalent to 0 so the value of y is 10 if we use direct substitution for the value of y so this equation is true if y is 10 so y is act as a variable ስለዚህ y እንደ variable ነው አክት የምታደርግልን እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ተክታ የገባች
ቫሪያብል ነች ማለት ነው። የዋይ ዋጋ ደግሞ 10 ነው ማለት ነው። ነምበር 5 3 አልፋ ፕላስ 21 which is equivalent to 36። ስለዚህ ይህ አረፍተ ነገር እውነት የሚሆነው ይሄ ቫሪያብል ወይም ተለዋጭ ብለን ለጠራ ነው ዋጋውን ስናቅ ነው ማለት ነው። የሆነ ዋጋን ተክቶ የገባ ሲምቦል ነች ማለት ነች አልፋ። ሶ ካልኩሌት ብናደርግ አልፋ ስንት ነች? 5 ሆነልናለች ማለት ነው። እዚህም 10 ቤታ which is equivalent to 100። ስለዚህ ቤታ ማ ቢሆን ነው ይሄ አረፍተ ነገር እውነት የሚሆነው? ቤታ 10 ብትሆን ነው። እንግዲህ ምንድን ያየነው ማለት ነው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ውስጥ ቫሪያብል አለ። ይህ ቫሪያብል ደግሞ ቁጥርን ተክቶ የገባ ስለሆነ ስለዚህ ዋጋ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥርን ወይንም የሆነ መጠንን ተክተው የገቡ ሲምቦሎች ወይንም አልፋቤቶች የእንግሊሽ አልፋቤቶች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ቫሪያብል ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። So what is term? Term is values on which mathematical operations occur in algebraic expression. You see, values on which mathematical operations occur in algebraic expression. እንግዲህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽንን ለመፍጠር የምንጠቀማቸው አገላለጾች ናቸው በአንድ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ይኖረናል occurs in algebraic expression የሆነ መጠን ነው ማለት ነው። for example look 8x plus 9 here this is a mathematical expression, this is an expression። ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው አገላለጽ ነው። ይህን አገላለጽ ፋይናሊ የሆነ መጠን አለው ማለት ነው። ስለዚህ value on which mathematical operations occur in algebraic expression we can call terms are parts of expression, parts of algebraic expression ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። የሆነ የአልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ክፍል ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን 8x ተርም ነው፣ 9 ራሱ ተርም ነው ብቻቸውን 9x plus 9 8x is a term also 9 also a term። እነዚህ ሁለቱም በተናጠል ተርም ብለን ነው የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ በማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ውስጥ ወይም በአልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ውስጥ በኦፕሬሽን ተያይዘው የሚቀመጡ ግን መጨረሻ ላይ የሆነ መጠን የሚሰጥ አሁን ለምሳሌ የኤክስ ዋጋን ብናቅ እኮ የሆነ ቁጥር ነው የምናገኘው። ስለዚህ የሆነን መጠንን ተክተው የገባ ነገር ነው። ነገር ግን በተናጠል በኦፕሬሽን ስለሆነ የተያያዙት በተናጠል 8x ብቻውን ተርም ነው፣ 9 ራሱ ተርም ነው ማለት ለ9 ራሱ ስፔሻል ስም እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት 8x plus 9 ይላል። አያችሁ ብቻውን 8x ተርም ነው ማለት ነው፣ 9 ራሱ ተርም ነው። ስለዚህ ለዚህ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ሁለት ተርም አለው ማለት ነው። አንደኛው 8x ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ 9 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተርም parts of expression ናቸው። እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች እነዚህ ተርሞች በኦፕሬሽን ተያይዘው አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽንን ይመሰርቱልናል ማለት ነው። example a plus 21 you see a and 21 are term, a is a term, 21 also a term. Here also 32 minus a, 32 is a term, a also a term. 2x plus 12, 2x is a term, 12 also a term. 30 minus 3y, 30 is a term and 3y also a term. And also 3 alpha is a term, 3 alpha plus 21, so 3 alpha is a term, 21 also a term. But during identifying the coefficient we can use the negative sign, so don't forget to use the negative sign. So factors of a term, so if there is a given term, so we can list the factor of that term. So factor of a term is or are
the numbers or variables that are multiplied to form the term ምን እያለ ነው እነዚህ ፋክተርስ ወይም አካፋይ ብለን የምንጠራቸው የተርሙ አካፋዮች ብለን የምንጠራቸው ወይ ቁጥሮች ናቸው ወይ ተለዋጮች ናቸው ወይ ቁጥር ነው ወይ ተለዋጭ ነው ግን ማንን የሚሰጠን ማለት ነው ተርሙን ኦሪጂናሊ የተሰጠንን ተርም የሚሰጠን ወይም አካፋዮች ናቸው የዛ የተርሙ አካፋዮች ናቸው ፋክተርስ ስንል አካፋይ ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው for example factors of the term 3xy are አያችሁ 3xy የሆነ ቁጥር ቢሆን የዚህ አካፋዮች እነማን ናቸው ብለን ብንወስድ አያችሁ አንድ ራሱ አካፋይ ነው እንደ ቁጥር 3 ቁጥርም አካፋይ ነው this expression this is a term this term can be divided by 1 which we can get 3xy and also this term also divided by 3 so 3 is acting as a factor x also a factor y also a factor 3x also a factor 3y also a factor xy is a factor and finally 3xy is a factor እንዴት ነው የምናወጣው ብለን ብናይ መጀመሪያ የሶስትን አካፋይ ነው የሶስት አካፋዮች አንድና 3 ነው አይደል ስለዚህ አንድ ቁጥርም አካፋይ ነች ማለት ነው ለዚህ 3ም አካፋይ ነች yes 3 is a factor 1 also a factor x and y also a factor separately and also multiply by 3 እነዚህ አሁን በአንድ ተባስተው ነው 1x 1y ቀጥለን ደግሞ በ3x እናበዛ 3x 3y ፋክተር ናቸው እንደገና xy ራሱ ፋክተር ይሆናል ማለት ነው finally 3xy also a factor of itself a number is a factor of itself so በዚህ መልኩ ለተሰጠን ተርም ፋክተሩን ማውጣት እንችላለን ፋክተር ስንል አካፋይ ነው ሌላ ነገር አይደለም factor of a term for 6x square are ለዚህ ለ6x square ፋክተር አካፋዩን አውጡ ብትባሉ የተርሙን አካፋዮች እንደማለት ነው መጀመሪያ የ6 አካፋዮችን ሊስት እናደርጋለን 6 ለ1 ይካፈላል ለ2 ይካፈላል ለ3 ይካፈላል ለ6 ይካፈላል ቀጥለን x አለችናል በዚህ 1x 2x 3x 6x ብለን ነው እንሄዳለን 1x 2x 3x and 6x ቀጥለን ደግሞ x square ራሷ ፋክተር ነች ማለት ነው x square በ1x square 2x square 3x square and finally 6x square እነዚህ የምታዩቸው በሙሉ ለተሰጠን ተርም 6x square ምንድናቸው they are factors of 6x square ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ አካፋይ ናቸው አሁን ልትጠየቁ ትችላላችሁ የዚህ ተርም አካፋዮች ብትባሉ ፋክተር ብትባሉ ሌላ ነገር አልተጠየቀ አካፋዮቹን የተጠየቃችሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ የተርሙን ፋክተሮች ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው constant term a constant term is a number that has a known value and often stands alone without variable እንግዲህ በአንድ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም በአንድ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ብቻውን ቁጥር ብቻ ማለት ያለ ቫሪያብል የተቀመጠ ቁጥር የሚታወቅ ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ ያለ ቫሪያብል የተቀመጠ ቁጥር ሁሉ እንደ ኮንስታንት ተርም ብለን ልንወስድ እንችላለን ለምሳሌ በአንድ ተርም ውስጥ በአንድ ኤክስፕሬሽን ውስጥ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ብቻውን የተቀመጠ ቁጥር ነው ያለ ቫሪያብል ነው የተቀመጠው ስለዚህ ብቻውን ኮንስታንት ተርም ብለን ተርም ነው ግን ኮንስታንት የተባለበት ምክንያት እዚህ ጋር ከቫሪያብል ውጪ ያለ ቫሪያብል የተቀመጠ ቁጥር ሁሉ ኮንስታንት ተርም ብለን እንወስደዋለን -6 also it's a constant term 1/4 is a constant term 2/3 also a constant term in 8x plus 9 ቅድም አይተናል 8x plus 9 is algebraic expression በዚህ algebraic expression ውስጥ 8x ተርም ነበር ያልነው 9ንም ተርም ነበር ያልናት ነገር ግን 8x ተርም ነች እንጂ ኮንስታንት ተርም ልትሆን አትችልም ቅድም ያልነው እዚህ ጋር without variable ቁጥሩ ብቻውን ማለት የተቀመጠ የሚታወቅ ቁጥር ነው ብሎናል ስለዚህ 9 ብቻዋን ምን አይነት ተርም ሆና ግን ምን አይነት ተርም ኮንስታንት ተርም ተብላ ትወሰዳለች ማለት ነው ስለዚህ 8x is a term but 9 is a term
but the special name of 9 is said to be constant term. በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ይህን ቅድም አይተነዋል። 8x term ነው። 9 is a term, but 9 is the special name for 9 is said to be constant term. Numerical coefficient, or we can call coefficient. አንዳንዴ numerical coefficient ይባላል፣ አንዳንዴ coefficient ተብሎም ይጠራል። ምን ማለት ነው? The numerical part or factor of a term is called the numerical coefficient. the numerical part ቁጥር ነው። ቁጥር ተርም ሆኖ ግን ቁጥር ቫሪያብሉን አይደለም፣ ቁጥሩን ነው። numerical part ወይም ፋክተር፣ ለተርሙ ፋክተር ነች እቺ ቁጥር። ያቺ ቁጥር ነች ምን ብለን እንጠራት? numerical coefficient ወይም coefficient ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። so the numerical part or factor of a term፣ የተርሙ ለአንድ ለተሰጠን ተርም ቫሪያብል ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ቁጥሩን ነው። ያቺ ከቫሪያብሉ ጋር የተጻፈችው ቁጥር numerical ፓርቷ ወይም ፋክተር ነች። ራሷ ምን ተብላ ትጠራለች? numerical coefficient ወይንም coefficient ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the numerical coefficient of, for example 5x ብንባል 5x is a term፣ ግን numerical ፓርቷ 5 ነች። ይሄ ቫሪያብል ነው። ስለዚህ numerical part of this term is said to be 5. so 5 is said to be the numerical coefficient or coefficient of the term 5x። ስለዚህ ለተሰጠን ተርም 5x ኮኤፊሽንቱ ወይም numerical coefficient ብለን የምንጠራው ማንን ነው? 5 ነው ማለት ነው። here also negative 2x, the numerical coefficient of negative 2x is negative 2. so the numerical part of the term negative 2x is said to be negative 2. so negative 2 is said to be the coefficient of the term negative 2x. the third example is 3/4x. so 3/4 is the numerical coefficient or the coefficient of 3/4x term. the term 3/4x ብለን እንጠራታለን። እቺ ተርም ነች። የተርሙ ኮኤፊሽንት ወይም numerical coefficient 3/4 ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። here also negative y is a term, so the numerical part of the term is said to be negative 1. internally there is 1. እዚጋ በውስጥ ታዋቂነት ኔጌቲቭ y ስንል ኒውሜሪካል ፓርቱ ቁጥሩ አናየውም እንጂ በውስጥ ታዋቂነት አንድ አለች። አንድ ጊዜ y ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 times y is negative y. so the numerical part ወይም numerical coefficient ማን ብለን እንወስዳለን? ኔጌቲቭ 1 ነው ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት አጻጻፍ እንዳትረሱ። 4y also a term having numerical coefficient which is equivalent to 4. negative 2/5y is a term having numerical coefficient is negative 2/5. so በዚህ መልኩ numerical coefficient ወይም coefficient ከተሰጠን ተርም ላይ በቀላሉ ነጥለን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። power, base and exponent. what do you mean by power? what do you mean by base? and what do you mean by exponent? okay, what is base? base is a number which is multiplied by itself. this is a base is a number which is multiplied by itself. for example 2 times 2 ራሱን በራሱ ስለሚያበዛ 2 times 2 is 4. 2 times 2 can be written as to the power of 2. so ይቺ ሁለት ምን ብለን እንጠራታለን ማለት ነው? ቤዝ። ኋላ ላይ በምሳሌ ስለምናየው ኤክስፖነንት የምንለው ደግሞ ማንን ነው? the number of times the base number is multiplied. ልክ ቅድም 2 ጊዜ 2 ብለን 2 በ2 ታይልስና ያቺ 2 ከላይ የምንጽፋት ምን ተብላ ትጠራለች? ኤክስፖነንት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ፓወር ብለን የምንጠራው ደግሞ is a number expressed using the exponent. ሁለቱንም ቤዙንም ኤክስፖነንቱንም አንድ ላይ የያዘውን አጻጻፍ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፓወር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። for example look this 3 the power of 2 or 3 to the exponent of 2 ብለን እንጠራለን። so ይሄ 3 እና the power of
ሁለት እቺ ወይም ኤክስፖነንት ብለን ሁለት የምታሳይ አንድ ላይ ፓወር ብለን እንጠራዋለን። 3 እቺ ራሷን በራሷ የምታበዛው ቁጥር ቤዝ ነች። እንደገና ኃይል ብለን የምንጠራው ደግሞ ኤክስፖነንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቤዝን ኤክስፖነንትና ፓወርን መለየት ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ፓወር የምንለው a is a power of n ነው። ስለዚህ a ቤዝ ነች፣ n ምንድነች? ኤክስፖነንት ነች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 the power of 3 is 125 ነው። ስለዚህ ቤዙ ማን ነው? 5 ነው። ኤክስፖነንቱ ማን ነው? 3 ነው ማለት ፓወሩ 5 the power of 3 ብሎ 5 to the exponent of 3 ብሎ የሚያሳየን አጻጻፍ እንደ ፓወር እንወስደዋለን። ቤዙ 5 ነው፣ ኤክስፖነንቱ ደግሞ 3 ነች ማለት ነው። 9 square is 81. 9 square is a power, so the base of this is 9 and the exponent is 2. እንደዚህ ያለን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኔጌቲቭ 10 the power of 6 ብለን ብናይ 1 ሚሊዮን ይሰጠናል። ቤዙ ኔጌቲቭ 10 ነው፣ ኤክስፖነንቱ ደግሞ 6 ነው ማለት ነው። for the power of negative 3 ይህም በዚህ መልኩ ይጻፋል። ወደፊት ስትማሩ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ቤዛችን 4 ነው፣ ኤክስፖነንቱ ኔጌቲቭ 3 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቤዝ በኤክስፖነንትና በፓወር መካከል ያለውን ግንኙነት መገንዘብ ትችላላችሁ ማለት ነው። like term and unlike term. What is the difference between like term and unlike term? Like term are terms having identical or same variables and exponent. አያችሁ ተርም ሆኖ ተመሳሳይ የሆነ ቫሪያብል እና ኤክስፖነንት ሲኖራቸው ተርሞቹ ላይክ ተርም ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተርም ሆነው ተመሳሳይ ቫሪያብል እና ተመሳሳይ ኤክስፖነንት ሲኖራቸው ነው ላይክ ተርም ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል x and 3x ይዋቸው x ኒውት 3x ዩት። ስለዚህ እኛ ኮኤፊሽንቱን አይመለከተንም። እዚህ ጋር ኮኤፊሽንቱ 1 ነው፣ እዚህ ጋር ኮኤፊሽንቱ 3 ነው። እኛ የምናየው ቫሪያብሉና ኤክስፖነንቱ ብቻ ነው። የኤክስ ኤክስፖነንቱ 1 ነው፣ እዚህ ጋርም 1 ነው። ስለዚህ ቫሪያብሉ ተመሳሳይ ነው፣ ኤክስፖነንቱም አንድ ነው። ስለዚህ x እና 3x ላይክ ተርም ናቸው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ብታየው x ስኩዌር አለ፣ እዚህ ጋር 3x ስኩዌር አለ። ኮኤፊሽንቱ 1 ነው፣ እዚህ ጋር ኮኤፊሽንቱ 3 ነው። ስለ ኮኤፊሽንት አይመለከተንም። እኛ ላይክ ተርም ብለን ለማየት የምናየው ምኑን ነው? ቫሪያብሉና ኤክስፖነንቱ። ቫሪያብሉና ኤክስፖነንቱ አንድ አይነት ከሆነ የቫሪያብሉ ኤክስፖነንት ለማለት ነው። አያችሁ x ስኩዌር ቤዙ x፣ እዚህ ጋር ቤዙ x ነው፣ ኤክስፖነንቱ 2 ነው፣ እዚህ ጋር ኤክስፖነንቱ 2 ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ the two terms are like term ብለን እንወስዳቸዋለን። 1/6 x cube እና 2/5 x cube ብለን እንውሰድ። አያችሁ ኮኤፊሽንታቸው የዚህኛው 1/6 ነው፣ 2/5 ነው። እኛ የምናየው ላይክ ተርም ለማለት ቫሪያብሉና ኤክስፖነንቱ ነው ማለት። ቫሪያብሉ x ነው፣ ኤክስፖነንቱ 3 ነው። ስለዚህ if the term having identical variables and exponents ሲሆን ማን ብለን ነው የምንወስደው? ላይክ ተርም፣ አንድ አይነት ተርም ያላቸው ብለን እንለየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብናይ x cubed y square አለ፣ እዚህ ጋር 3x cubed y square። አያችሁ እዚህ ጋር ኮኤፊሽንት 3 ነው፣ እዚህ ጋር 1 ነው። ስለ ኮኤፊሽንቱ አይመለከተንም። እኛ የምናየው ቫሪያብሉንና ኤክስፖነንቱን ብቻ ነው የምንመለከተው። ማለት ቤዙ ተመሳሳይ መሆን አለበት። x as a base ኤክስፖነንቱ 3 ነው። here also x is a base and the exponent of x is 3። ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ለዚህ ነው አንድ አይነት ቫሪያብልና አንድ አይነት ኤክስፖነንት ስላላቸው ነው ላይክ ተርም ብለን የምንወስደው። ስለዚህ ኮኤፊሽንቱ ፍራክሽን ቢሆን ኔጌቲቭ ቢሆን ዴሲማልም ቢሆን የፈለገ ነገር ቢሆን እኛ ስለ ኒውሜሪካል ኮኤፊሽንቱ አይመለከተንም። እኛ የምናየው ቫሪያብሉና ኤክስፖነንቱን ብቻ ነው። እዚህ ጋርም x ኪዩብ አለ፣ y ስኩዌር አለ፣ እዚህ ጋርም 3x cube y square. It's the same as the previous one, so we can say like term if the term have the same variable and exponents, we can call it as a like terms
በዚህ መልኩ ላይክ ተርሞችን መለየት እንችላለን ማለት ነው። Okay, the second one is unlike term. Unlike term are terms not having identical variable or exponent. ይሄ ደግሞ ይቅድሙ ኤንድ ነበር አሁን ኦር ነው የሆነው አያችሁ። unlike term ከሆነ የቅድሙን ያፈርሳል ማለት ነው። like term ካልሆነ ማን ነው የሚሆነው በቀጥታ unlike term. if the terms are not like term, definitely they are unlike term. ግን unlike term ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልጋቸው? they don't have identical or same variable. አንድ አይነት variable ላይኖራቸው ይችላል or ወይንም ደግሞ አንድ አይነት exponent ኃይል በመንጠራው ነው ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተርሞቹን unlike term ብለን እንጠራቸዋለን ይሄንን ኮንዲሽን ካሟሉልን ማለት ነው። for example x and x square, this is x square. now look, x and x square, here the base is x but the degree is 1. here also the exponent is 2. ችኛዋን ሁለት መሆን አለባት። ስለዚህ ይሄ x ነው ይሄ x square ነው። so these are unlike term. here also x square, here also y square, different variable. so these terms are unlike term. here also this is x square, here x cubed, the exponent is 2. here also the exponent is 3. so they have different exponent. so based on this the two terms are unlike term. አያችሁ አንድ አይነት ተርም አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሪያብሉ አንድ አይነት ቢሆንም ኤክስፖነንቱ የተለያየ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሪያብሎቹ እንደው የተለያዩ ነው፣ ኤክስፖነንቶቹ አንድ አይነት ናቸው፣ ቫሪያብሎቹ የተለያየ ነው። ስለዚህ አንላይክ ተርምን ያሟላልናል ማለት ነው። እዚህ x cubed y square አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ x cubed y ነው። አያችሁ x cube አለ፣ እዚህም x cube አለ። እዚህ ጋር y square ነው የሚለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ y the power of 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲግሪው 1 ስለሆነ እዚህ ጋር ዲግሪ 2 ስለሆነ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ አንላይክ ተርም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር x square ነው የሚለን፣ እዚህ ጋር ስንመጣ x ብቻ ነው፣ ኤክስፖነንቱ 1 ነው ማለት ነው በውስጣዊነት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብቻ እዚህ ጋር y square አለ፣ ሲሚላር ናቸው፣ ግን x square እና እዚህ ጋር x the power of 1 በዚህ ብቻ እነዚህ ተርሞች ተመሳሳይ ተርም አይደሉም። ስለዚህ አንላይክ ተርም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት። ስለዚህ ላይክ ተርም እና አንላይክ ተርምን በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን ማለት ነው። type of algebraic expression based on the number of the terms in the algebraic expression we can say monomial, binomial and trinomial. አያችሁ ባላቸው የተርም ብዛት አንድ የሆነ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ባለ የተርም ብዛት ብቻ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ሞኖሚያል ኤክስፕሬሽን እንለዋለን፣ ባይኖሚያል ኤክስፕሬሽን እንለዋለን፣ እንዲሁም ትራይኖሚያል እያለን መጥራት እንችላለን። በውስጣቸው ባለ የተርም ብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞኖሚያል ይላል። monomial is an example or parts of algebraic expression. ግን ምን አለው? if the expression has one term, አንድ ተርም ብቻ ሲኖረው፣ ስለ ተርም እንግዲህ ተነጋግረናል። አንድ ተርም ካለው ኤክስፕሬሽኑ በቀጥታ ያ ኤክስፕሬሽን ሞኖሚያል ኤክስፕሬሽን ተብሎ ይጠራል። እቺ ብቻዋን ነች፣ ሁለት ቁጥር ተርም ነች። ምን አይነት ተርም ነች ግን? ኮንስታንት ተርም ነች። 2x also a term, so አንድ ነች፣ ዋን ተርም ነች። ስለዚህ ሞኖሚያልን ኤክስፕሬሽን ብለን እንጠራታለን። 5y also a monomial expression, x square y square also a monomial expression. እንደ አንድ ተርም እዚህ ጋር ሁለቱ ማብዛት ስለሆነ እንደ አንድ ቁጥር ነው የምንወስደው፣ እንደ አንድ መጠን ነው የምንወስዳቸው። ስለዚህ እንደ አንድ ተርም ስለምንወስዳቸው ይህም ማገላለጽ እንደ monomial expression ብለን እንወስደዋለን። The second type of the algebraic expression is said to be binomial. ምን ሲሆን ነው? if the expression has two term. ይሄ ደግሞ ሁለት ተርም ሲሆን፣ እዚህ ጋር ሞኖ ማለት አንድ ነው፣ ባይ ማለት ሁለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። if the expression has two term
we can say the expression as a binomial. so ሁለት ተርም ሲኖረው ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይነስ for example 2 plus x 2 plus x ብንወስድ or እንደ ኔጌቲቭ እንኳን ብንወስድ ኔጌቲቭ 2 plus x ብለን እንኳን ብንወስድ ኔጌቲቭ 2 እንደ አንድ ተርም ነች ኮንስታንት ተርም ይሄ ራሱን የቻለ ተርም ነው ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን ይሄ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ከሁለት ተርም የተሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን ባይኖሚያል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር 2x - y ሁለት ተርም ነው ያለው 2x እና y ማለት ነው ወይም 2x እና ለብቻ ኔጌቲቭ y መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ይሄም ባይኖሚያል ነው ማለት ነው ስለዚህ 5y + 4 it is an algebraic expression having two terms 5y and 4 so it is a binomial expression here also x square y square is one term plus x square y these are different terms so this expression has two terms as x square y square and x square y ስለዚህ ሁለት ተርም ስላለው ምን ብለን እንጠራዋለን ባይኖሚያል ኤክስፕሬሽን ብለን እንጠራዋለን ሶስተኛው ትራይኖሚያል ትራይ means ሶስት ማለት ነው 3 ማለት ነው ስለዚህ ስንት ሲኖረው ነው ሶስት ተርም ሲኖረው if the expression has 3 terms we can say it is a trinomial expression ይሄ ደግሞ ሶስት ተርም ነው የሚኖረው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያው -2 + x - y 1 2 3 አለው ማለት ነው -2 አለች x አለ -y ለብቻው አለ ስለዚህ ምን ብለን እንጠራዋለን ይሄ ትራይኖሚያል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 2x y አለ 1 አለ ከሶስት ተርሞች የተመሰረተ algebraic expression ነው ስለዚህ it is a trinomial 5y x and 4 this is also an expression has 3 terms so we can say it is a trinomial type of algebraic expression here also x square y square is one term x square y is another term second term and the third term is -10 so this expression is formed based on 3 terms so we can say it is a trinomial type of algebraic expression ስለዚህ የአልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ታይፖች ወይም አይነቶች ለመግለጽ የምንመሰረተው ባላቸው የተርም ብዛት ነው ማለት ነው ተርም አንድ ተርም ካላቸው ሞኖሚያል ነው ሁለት ተርም ካላቸው ደግሞ ባይኖሚያል ብለን እንጠራቸዋለን እንዲሁም ሶስት ተርም ካላቸው ትራይኖሚያል ኤክስፕሬሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ሲምፕሊፋይ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን እንግዲህ እስካሁን ብዙ ነገሮችን አይተናል እነዛን ሁሉ ተጠቅመን እንዴት ነው ሲምፕሊፋይ ማለት ማቅለል ማለት አቅልሎ ማስቀመጥ አንድን የተሰጠነ ኤክስፕሬሽን አቅልለን ረጅም ከሆነ በጣም ሚኒማይዝ አሳጥረን እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው እንደማለት ነው means writing the expression in the most possible basic way by ምን አድርገን ነው ታዲያ most possible basic way አድርገን የምንጽፈው ምን አድርገን ነው አንደኛ eliminating parenthesis ወይም bracket parenthesis ቅንፍ እንደማለት ነው እነዚህን ቅንፎች ካሉ ቅንፎችን እናጠፋቸዋለን በምንድነው የምናጠፋው we can use distributive property we know the properties of addition multiplication እነሱን ተግባራዊ በማድረግ ቅንፍን ማጥፋት አለ eliminate ቅንፍን ማጥፋት አለብን for example to eliminate parenthesis or bracket distributive properties of multiplication ብንጠቀም እንችላለን በቀላሉ ቅንፍን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ combining like term ብለን ነው like termoችን ደግሞ በማቀናጀት like term ከሆኑ አንድ አይነት ስለሆኑ መሰብሰብ ይቻላል ማለት ነው የተለያየ ተርም ከሆነ ነው ማንችለው unlike term ከሆነ መሰብሰብ አንችልም if the terms are like terms so we can combine we can add together አንድ ላይ መደመር እንችላለን ማለት እነዚህን ሁለት ነገሮች በመጠቀም የተሰጠንን algebraic expressionን simplify ማቅለል እንችላለን ማለት ነው for example simplify 3x plus 6x plus 9x አያችሁን እዚህ ጋር 3x አንድ ተርም ነው 6x አንድ ተርም ነው
9x is አንድ ተርም። ግን ተርሞቹ ምን አይነት ተርም ናቸው? are they like term or unlike term? but they are like terms. 3x 6x 9x እነዚህ ተመሳሳይ ተርም ናቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ ተርም ከሆኑ ምንድነው የምናደርጋቸው ማለት ነው? add like term like ተርሞቹን አንድ ላይ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 9x plus 6x plus x ስንት ይመጣል? 18x ይመጣሉ ማለት ነው ስንደምራቸው። ወይንም ኮመን ፋክተራቸውን xን ብንወስድ ስለዚህ ኮኤፊሺየንቶቻቸውን መደመር እንችላለን። 3 6 9ን ስንደምራቸው ታይምስ x ይሆናል 18x። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ያደረግነው ምንድነው? አዲሽን የተጠቀምነው። ለምንድነው የደመርናቸው? ምክንያቱም ሶስቱም ተርሞች አንድ አይነት ላይክ ተርም ስለሆኑ ኮምባይንድ አደረግናቸው ማለት ነው። በምን? በኦፕሬሽን የመደመርን ኦፕሬሽን ተግባራዊ አድርገን በቀላሉ ሲምፕሊፋይ አድርገን 18x ሰጠን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። ቢን ስናየው x ማይነስ በቅንፍ ውስጥ 3x ማይነስ 6x አለ። በቅንፍ ውስጥ እንግዲህ ቅድም ብለናል ኤሊሚኔቲንግ ፓረንተሲስ ብሎናል። ስለዚህ ይሄን ለማጥፋት ዩዝ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ብለናል። እንደዚህ አይነት ሲገጥመን የማብዛት የስርጭት ባህሪን መጠቀም ነው ማለት። እንዴት ነው የምንጠቀመው? ከዛ መጨረሻ ላይ ሁሉም እንስተዋቸው ላይክ ተርም ናቸው እንደምራቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁ ማይነስ x ይሄ ጥያቄው ነው እንዳለ ምንድነው እቺ ኔጌቲቭ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ተርሞች ታበዛለና እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት አለን ማለት ነው። አንድ አለችን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 የምትባል ኔጌቲቭ 1 ታይምስ 3 ኔጌቲቭ 3x ይሰጠናል። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ is ፖዚቲቭ ስለዚህ 6x ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ x 6x minus 3x ትሆናለች ማለት ነው። እቺኛ ኔጌቲቭ 3x ነች። ኮሌክት አድርገናቸው ሪአሬንጅ አደረግን ቦታቸውን 6x እና ኔጌቲቭ 3xን ቀያየርን ቦታ። መጨረሻ ላይ ግን ይሄኛው 7x ይሰጠናል። 7x minus 3x ቦዛር ላይክ ተርም ናቸው። ከትልቁ ላይ ትንሹ መቀነስ ብቻ ነው። ሶ ምን ይሰጠናል? 4x ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ ሲምፕሊፋይ ያደረግነው ማለት ነው። ምንም ያደረግነው ነገር የለም። በተሰጠን መመሪያ ኤሊሚኔት አድርጓለን፣ ቅንፍን አጠፋን። ከዛ ኮምባይን ስናደርጋቸው ደግሞ የመደመር ላይክ ተርም ስለሆኑ ደምረን አስቀመጠን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የሚሰጡን ጥያቄዎች በጣም ቀለል አድርጋችሁ ማድረግ የሚጠበቅብንን ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለብን። ሲምፕሊፋይ ስትባሉ ምንም ማድረግ አይደለም። ተርም ምንድነው? ላይክ ተርም ምንድነው? አንላይክ ተርም ምንድነው? እነዚህን ዴፊኒሽኖች በደንብ ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። ለማድረግ ነው ሁለት ህጎችን ነው የምንጠቀመው። ወይ ቅንፎቹን ማጥፋት ነው። በምንድነው የምናጠፋው? ብዙ ጊዜ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን በመጠቀም ነው። ሌላ ኮምባይኒንግ ላይክ ተርም ነው ኮምባይን የምናደርገው ወይ በመደመር ነው ወይ በመቀነስ ነው። ላይክ ተርም መሆናቸውን ካረጋገጥን በኋላ የሚደመሩ እንደመራቸዋለን፣ እንቀንሳቸውን እንቀንስና የመጨረሻ በጣም ሲምፕሊፋይ የተደረገውን መልስ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምን ተማረን? በዚህ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ምን አወቀን? ምንድነው ያየነው? ሪቪዥን አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽንን አን ኤክስፕሬሽን ብለን ገልጸናል። ሃቪንግ ኦፕሬሽንስ ነምበርስ ኤንድ ቫሪያብልስ ብለን ያስቀመጥነው። ቫሪያብል ኢዝ a symbol or a letter which can represents an unknown number or value or quantity ብለን ያስቀመጥነው ነው። terms are parts of an algebraic expression which can be expressed as a number and a number with variable which can be a term. terms also like or unlike term ብለን ጠርተናቸዋል። like term similar የሆኑ ተርሞች ናቸው። unlike term ደግሞ የተለያዩ ተርሞች ናቸው። በምንድነው የተለያዩ የምንላቸው? ቫሪያብላቸውና ኤክስፖነንታቸው ተመሳሳይ ካልሆነ አንላይክ ተርም ብለን እንወስዳለን። ግን ተመሳሳይ ደግሞ ከሆነ ላይክ ተርም ብለን እንደምንወስዳቸው አይተናል። ከዛ ፋክተር ኦፍ ተርም የተርሙ አካፋዮች ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናወጣ አይተናል ማለት ነው። ኒውሜሪካል ኮኤፊሺየንት ደግሞ ምንድነው ብለናል። የኒውሜሪካል ኮኤፊሺየንት ኒውሜሪካል ፓርት ኦፍ ጊቨን ተርም ነው ብለን አይተናል። ቁጥር ነው ከተርም ጋር ከቫሪያብል ጋር የተጻፈ
መጀመሪያ ያለ ቁጥር እንደ ኒውሜሪካል ኮኤፊሽንት ብለን እንደምንወስደው አይተናል። ታይፕ ኦፍ አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን ደግሞ ሞኖሚያል፣ ባይኖሚያል እና ትራይኖሚያል ኤክስፕሬሽን ብለን ገልጸናቸዋል። ሞኖሚያል ያልንበት ተርም በአንድ ተርም የተመሰረተ ኤክስፕሬሽን ሲሆን ነው። ባይኖሚያል በሁለት ተርም የተመሰረተ ኤክስፕሬሽን ሲሆን ነው። ትራይኖሚያል ደግሞ በሶስት ተርም የተገለጸ ኤክስፕሬሽን ሲሆን ትራይኖሚያል ብለን አይተነዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንዴት ሲምፕሊፋይ እንደምናደርግ አይተናል። የተሰጠንን አልጀብራይክ ኤክስፕሬሽን መጀመሪያ ኤሊሚኔት ደ ፓረንቴሲስ ወይም ብራኬትን ማጥፋት ነው። በምንድነው የምናጠፋው? ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲስ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን በመጠቀም በቀላሉ ቅንፍን ማስወገድ እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ኮምባይኒንግ ተርምን ኮምባይን በማድረግ ወይ በመደመር ወይ በመቀነስ ግን እንደመራቸውና የምንቀንሳቸው ላይክ ተርም መሆናቸውን ማየት አለብን። ላይክ ተርም ከሆኑ እንሰበስብና የሚደመሩ እንደምራለን፣ የምንቀንስ ከሆነ እንቀንስና እናስቀምጣቸዋለን። አንላይክ ተርም ካሉ እነሱም እንዳለ ምንም ሳንነካቸው ቁጭ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እነዚህን አይተናል። እንግዲህ ይህን ተመስርተን እስቲ እነዚህን ጥያቄዎች ፕራክቲስ አድርጉ ብዬ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ኩዌስችን ሊስት the variable from the given alternative እነዚህ ተሰጥተውናል። ከነዚህ ውስጥ ቫሪያብል ብለን እንግዲህ ቫሪያብልን ዴፊኒሽኑን እናውቀናል። መለስ ብለን ማየት እንችላለን። ከነዚህ ውስጥ ቫሪያብል የምንላቸው እነማን ናቸው? እነሱን ማውጣት። ሊስት the terms of the given expression እዚህ ውስጥ ተርም ብለን እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች ተሰጥተውናል። 3 ኤክስፕሬሽኖች አሉ። ከነዚህ ኤክስፕሬሽኖች ውስጥ ተርም ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? እነሱን ሊስት ማድረግ። ነምበር 3 which are like and which are unlike term እንግዲህ እነዚህ ጥንድ ተርሞች ተሰጥተውና ከነዚህ ውስጥ ላይክ ተርም እና ማን ናቸው አንላይክ ተርም እና ማን ናቸው የሚለውን ነገር ላይክ ተርም ናቸው አንላይክ ተርም እያላችሁ ለዩዋቸው። የምትለዩበት ምክንያት እንግዲህ ከላይ ባየነው ኤክስፕላኔሽን ላይ የገባችሁ ከሆነ ይሄንን ለመመለስ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። question number 4 list the factor of the following term እንዴት ነው የአንድን ተርም ፋክተር አካፋዮች እንዴት ነው የምናወጣው? ቅድም በምሳሌ አይተናል። ስለዚህ ለ2x ስኩዌር ፋክተሮቹን አውጡ፣ ለxy ኪዩብ እንዲሁም ፋክተሮቹን አውጡ፣ ለ4s ስኩዌር a ስኩዌርም እንዲሁ የተርሙን ፋክተር አውጡ ማለት ነው። ነምበር 5 what is the numerical coefficient of the term የነዚህ ተርሞች ተሰጥተውናል። ኒውሜሪካል ኮኤፊሽንቱ ማን ነው? ለኔጌቲቭ ኤክስ ኮኤፊሽንቱ ማን ነው? ለ3x ስኩዌር ኮኤፊሽንቱ ማን ነው? እንግዲህ በደንብ ካደመጠን ይሄንን በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነምበር 6 write እቺ አሬለችም write the type of the expression as monomial, binomial and trinomial እነዚህን እንግዲህ ወይ ሞኖሚያል ነው ወይ ባይኖሚያል ነው ወይም ትራይኖሚያል በማለት የተሰጡንን ኤክስፕሬሽን ለዩዋቸው። question number 7 simplify the following expression እነዚህን አቅልሏቸው ማለት ነው። ሲምፕሊፋይ አድርጓቸው። እንዴት ነው የምናቀለው? ቅድም አይተናል። መጀመሪያ eliminate the parenthesis or the bracket ብለናል። እዚህ ጋር እቺ 3x - y አለች፣ እንደገና 2x + y አለ። ይሄንን ቅንፍ ማስወገድ ይተበቅባቸዋል። ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ላይክ ተርም ከሆኑ ሰብሰብ አድርጋችሁ የሚደመረውን ደምሮ የሚቀነሰውን ቀናንሶ ማስቀመጥ ነው። በዚህ መልኩ እነዚህን ጥያቄዎች ሲምፕሊፋይ አድርጓቸው። 6y + 5x - 2y + -2x ይላል። ይሄንን እንግዲህ እንዴት ማን ነው ላይክ ተርም? ለምሳሌ ከዚህ 6y እና 2y ላይክ ተርም አርቸው 5x እና -2x እንግዲህ ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ላይክ ተርምና የሆነቱን ወደ አንድ አቅጣጫ በማምጣት የሚደመር ከሆነ መደመር ነው፣ የሚቀነስ ከሆነ መቀነስ ነው። በዚህ ጊዜ ግን ኦፕሬሽኖችን መደመርና መቀነስን ግን ባህሪያቸው እንዴት እንደምትጠቀሙ ግን መዘንጋት አይተበቅባችሁም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ረጅም ነው ቢሆንም ሁለት ቅንፎች አሉ። እነዚህን መወገድ አለባቸው። የዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን ተጠቅመን ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ መልቲፕሊኬሽን ተጠቅመን መጀመሪያ ቅንፉን እናወጣለን። ከዛ ላይክ ተርም እና አንላይክ ተርሙን ወደ አንድ አቅጣጫ በማምጣት ሲምፕሊፋይ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር
ተጋጣሚ ቫሪያብሎች ውስጣቸው ተመሳሳይ ይመስላሉ። ያቸው እናንተ እነዚህንም እዩና ሲምፕሊፋይ አድርጓቸው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ትምህርት በዚህ እንጨርሳለን። ሶ try to read intensively by giving time and do more example repeatedly, and you can put the idea of the logic of what we discussed today. Thank you for listening. Thank you for giving attention to me. አመሰግናለሁ። ላይክ and share እና subscribe ማድረግም እንዳትረሱ። Thank you.